बाहु बाहु गोबिंद सिंह आपी गुरजिला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग दीन दुनी दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे सत्संगी जनों वडभागे हाँ। सतगुरां की पावन हजूरी अंदर बैठ के गुरबाणी जस कीर्तन श्रवण किया है। आओ जिन्ना समा सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। कलगियां वाले पातशाह धन दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पावन इतिहास के उपर कुछ विचारां करने का यत्न करिए। विचारां की सांझ करने तो पहला आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करिए। दोवें हाथ जोड़ के बड़े प्रेम सत्कार गुरु फतेह प्रवान करो जी। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों दसम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास को असी पढ़ते हाँ, असी सुनते हाँ, हिरदे विच बड़ा माण महसूस होंदा है कि सतगुरां ने इन्ना महान इतिहास सिरज के इस लुकाई नूं एक मार्गदर्शक वांग सतगुरां ने धर्म की सिक्ख्या दी। जिथे सतगुरां ने गृहस्थी मार्ग के विच भी जिम्मेवारियां नूं अथाह दृढ़ता दे नाल निभाया है, उत्थे सतगुरां ने धर्म की भी अगवाई है जिहड़ी वो पूर्ण जिम्मेवारियां दे नाल निभाई है। कलगियां वाले पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के इतिहास की आरंभता है जो सन 1666 पटना साहिब की धरती। एक बेनती आप संगतां दे चरणों विच करां। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आनंद कारज होए नूं बड़ा समा हो गया। घर दे विच कोई संतान नहीं सी। बड़ा लंबा समा बतीत होया। लोगों ने इत्थों तक भी आखना कीता सी कि फलानी जगह सुखना सुख लो, फलाने देवते की पूजा कर लो। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने तीर्थां की यात्रा वास्ते कहा। पर गुरु नानक के 9वें अवतार ने धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज करतार की रजा विच राजी ने। पर देर जरूर हुई है, पर घर दे विच जिहड़ी संतान आई है ना, जिहड़े पुत्र का जन्म होया है, उन्होंने एक महान बख्शिश मिली है। उन्होंने नाम के नाल 2 शब्द जुड़े ने। वो शहीद पिता का पुत्र है। वो शहीद पिता का पुत्र ते शहीद पुत्रां का पिता है। एक होर याद रखना, उहदे परदादा जी भी शहीद हुए। गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्होंने पड़पोते हैं धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगियां वाले पातशाह। सन 1666 के अंदर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, क्योंकि मैं सतगुरां दा वेरवा इस करके पाया है कि गुरु नानक देव महाराज जी तो बाद सब तो वधिक जिस पातशाह ने पैदल तुर के सिक्खी का प्रचार किया है वो 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने किया। गुरु नानक देव महाराज जी ने अपने जीवन के अंदर 64,000 मील पैदल तुरे। 4 करोड़ लुकाई नूं उन्होंने सिक्खी का संदेशा दिता। उन्होंने तो बाद विच जे किसी ने सब तो वधिक पैदल चल के सिक्खी का प्रचार किया, पंजाब तो बाहर जाके वधेरे सिक्खी का प्रचार किया, तो गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने किया। सन 1666
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਕੁਝ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਟਨੇ ਛੱਡਿਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਪ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ 1666 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆ ਕੇ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 4.5 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੋਂ ਪਠਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵੀ ਕਥਨੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਵੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵਦੱਤ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਗਮ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਉਣਗੇ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦਾ ਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ, ਡੇਢ ਪਹਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦੋ ਦੋ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਗਵਾਈ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਅਖੀਰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3-3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕਿਆ, ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਜੌਹਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਹਲੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ
3 ਘੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ 3 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਜਲਵਾ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਧਰ ਸੀਸ ਤੁਰ ਗਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ, ਪਟਨੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਪਟਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੁਣਿਓ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ, ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਖੇਡੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੇ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਤੁਰ ਗਈ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਧਿਆਨ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਸ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਹਸਮੁਖ ਚਿਹਰਾ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੁੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਈ ਜਾ। ਅੱਜ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੌੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗਵੰਤ ਦੇ ਰਚੈਤਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਚੂੜਾਮਣੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਨ ਖੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ, ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਬੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬੜੇ ਉਸ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਾਥੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਤਰੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਲਏ। ਸਭਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਲੇਖੇ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੀ ਦੌੜੇ ਆਏ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ ਏ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕਮਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੂਰ ਨਾ ਦੇ। ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਆਇਆ, ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਕਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬੇਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਬਸ। ਉਹ ਬੇਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਹਲੇ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਪਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਘਰ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਰੋਸਦਾ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਮੈਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਰੋਸਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਾਸੀ ਖੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾਨੀ ਬੋਲੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੌਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਖੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਲੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਤਿਆ, 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੀਤ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਤ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੇ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ, ਟਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਕਾਫਲੇ ਸਮੇਤ ਤੁਰਨ ਦੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੌੜੇ ਗਏ ਰਾਣੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮਾਂ
मैं चलिया तू मैनू मिलन नहीं आया। मैनू आनंदपुर तो सुनेहा आया पिता दा, मैं आनंदपुर चलिया मां, मैं जरूर आवांगा तैनू मिलण वास्ते। अखां दे विच अथरू सन, राणी तो बोलिया कुछ ना गया। फतेह चंद मैणी राजा सी जिहड़ा उन्हें हथ जोड़ के बेनती की। 4 सालां दी उमर गोबिंद राय जी ने बेनती की, सच्चे पातशाह राणी बोलता हुण कुछ नहीं सकती, पर तेरे अगे रजोई है, असीं रोक नहीं सकते तुहानूं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का फरमान आया है। पर साडी मन की एक बेनती प्रवान कर, जिहड़ा जोड़ा पा के तुसीं खेडण जांदे सी, जिहड़ी पोशाक तुहाडे तन ते हुंदी सी, किरपा करी दातिया ये वस्त्र ते जोड़ा सानूं दे। सतगुरां दे शरीर की पोशाक ते जोड़ा लै लिया सी। बहुता समा जदों फिर गुरु साहब आनंदपुरी नूं तुर पए ना, राणी विशंभरा देवी चढ़ाई कर बहुता समा रह नहीं सकी, क्योंकि विछोड़ा पै गया। उस दिन तो बाद जदों गुरु साहब उत्थों आनंदपुर साहब नूं आ गए, फतेह चंद ने कदे अपना दरबार नहीं सी, जिहड़ा तखत सी वो तखत ते कदे फतेह चंद आप नहीं सी बैठे। उन्हें अपनी वो कचहरी ढवा दी। ते सच मन्नियो, जिथे वो तखत सी उत्थे जोड़ा रखिया, ते जिहड़े सिंघासन ते गुरु साहब बहिंदे सी उत्थे रखी पोशाक, ते उत्थे गुरु साहब का स्थान बनाया। सिजदा करता रहा जिन्ना समा शरीरक तौर पर जिंदा सी राजा फतेह चंद। तेरा देन नहीं दे सकता पातशाह। मेरी पत्नी उमरां तक तरसदी रही सी, कोई गोद विच पुत्र खेडे, पर उन्होंने ये सुख देने वाला तू सी। ये बाहर नहीं लै सकता। हुण आनंदपुर दे विच आ गए। आनंदपुर का जिहड़ा पहला नाम है, ये वैसे पिंड माखोवाल सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने कहलूर के राजे भीम चंद को जगह खरीदी माखोवाल पिंड। माखोवाल पिंड मुल खरीदिया, इसकी बकायदा रजिस्ट्री हुई है, इंतकाल चढ़ेगा। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के माता जी सन माता नानकी। एक बेबे नानकी हुए ने, एक माता नानकी। बेबे नानकी है गुरु नानक साहब के भैन, माता नानकी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की पत्नी, ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के माता। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने अपने माता जी के नाम के उपर नगर वसाया। माखोवाल पिंड लिया, उत्थे नगर वसाया, 52 कित्तियां नाल संबंधित लोगों का वसेबा कराया, ते पिंड का नाम रखिया सी चक नानक, माता जी के नाम। पर जिस दिन तो कलगियां वाले पातशाह आ गए इत्थे, फिर चक नानकी तो आनंदपुरी बन गया। आनंदपुरी का मतलब, क्योंकि लोगों में एक मिसाल सी, लोगों में एक कथन सी, कोई शिवपुरी का ध्यान करता सी, कोई ब्रह्मपुरी का, कोई इंद्रपुरी का। सिखां नूं पुछना करिया, सिखो असी इंद्रपुरी नूं मनदे हां, ब्रह्मपुरी नूं मनदे हां, शिवपुरी नूं मनदे, तुहाडी भी कोई पुरी है कि नहीं है? ते गुरसिख आखदे सी तुहाडी ब्रह्मपुरी होवेगी, शिवपुरी होवेगी, इंद्रपुरी होवेगी, ਜਿਹੜੀਆਂ कि नेत्रां तो दूर है, पर साडी ਜਿਹੜੀ पुरी है आनंदपुरी साडे नेत्रां दे नेड़े। आनंदपुरी दे विच आनंद दा दाता कलगीधर वसदा। आनंदपुरी नूं जाके रौनकां लाइयां, भाग लाते आनंदपुरी। हुण उस समय मुगलिया सल्तनत दे बादशाह औरंगजेब दा पाप वधिया होया सी। एक दिन दे विच 1.25 मन जंजू उतार दिता। एक जंजू है जिहड़ा 3 धागियां तो बनता है, भावें वो सूत दे होण, कपाह दे होण, भावें सन दे होण। सूत, कपाह, सन, 3 तरह का जनेऊ। 3 धागियां नूं गंढा मार के जनेऊ बनता सी, ते जनेऊ की जिहड़ी वजन सी वो ग्रामां दे विच हुंदा सी। तुसीं देखो भी एक मन है जिहड़ा वो किन्ने किलोआं दा बनदा है, ते 1.25 मन जंजू है जिहड़ा एक दिन दे विच इन्ना जंजू उतारदा सी, किन्नियां नूं कतल करदा होवेगा। हिंदुस्तान भयभीत होया सी। असीं आखदे हां ना कि कश्मीरी पंडित आए सी, पंडित किरपा राम की अगवाई विच। हुण कश्मीर की सी उदों दे? कश्मीर उदों दे जिन्ने विद्वान पंडित सी उन्हां दा गढ़ सी। जिवें बाद विच काशी बनिया है, बनारस बनिया है, पहला कश्मीर सी।
ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੌਣ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗਾ? 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਮੌਰ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, 16 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ 16 ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠਕ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਰਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਲੰਗਾ ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਮੰਨਿਓ, ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਮਾਰਦਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਔਰੰਗਿਆ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੀਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਕਿ ਤੋਪ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਰਚਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਬਲੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਭਾਈ ਔਰੰਗੇ ਦਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਬਲੀ ਮਹਾਵੀਰ ਯੋਧੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਓ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਵੀ 9 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ, ਸੀਸ ਤੂੰ ਦੇ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਹਿਬਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਹਾਗ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ 6.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਚੌੜਾ ਜੁੱਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਾ ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰਕੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਹਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਧਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇ ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ, ਧੰਨ ਕਰਤਾਰ। ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ ਦਾਤਿਆ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੋਰਿਆ ਦਿਲ, ਜਾਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ
क्योंकि मैनू कल एक सवाल करिया सी संगत ने भी दस्यो भी रंगरेटा गुरु का बेटा का मतलब की है। हुण सुनियो, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत हुई है दिल्ली दे विच सन 1675। 9 वरियां दे पुत्र गोबिंद राय जी नूं गुरता गद्दी दे के गए। हुण तुसीं मन दे विच एक कियास ला के देखो, एक सवाल पैदा करो, जदों बाबा लखी शाह बनजारा गुरु साहब दे धड़ दा संस्कार अपने घर दे विच कर सकदा है, कि सीस दा संस्कार नहीं सी कर सकदा? सीस दा संस्कार भी हो सकदा सी, पर सीस दा संस्कार दिल्ली क्यों नहीं किया? कारण की है? क्योंकि जदों तुरन लगे ने ना गुरु तेग बहादुर साहब महाराज तुरन लगे दिल्ली वल, ते उस समय गुरु तेग बहादुर साहब दे माता जी माता नानकी जी जीवित सन, ते पिछे परते ते हाथ जोड़ के माता अगे बेनती करी, खिमा मंगी, मां अपने पुत्र नूं खिमा करी। क्यों? क्योंकि तेरे बुढ़ेपे विच तेरी सेवा तो वांझा है तेरा पुत्र, मैं तेरी सेवा नहीं कर सकांगा। ते माता नानकी ने आख्या सी, पुत्रा धन ने वो मामा जिन्हां दे पुत्र उन्हां दी सेवा करते हैं, पर मैं तो धनता तो भी वडभागी हाँ जिहदा पुत्र पता नहीं किन्नियां मावां दियां गोदां नूं बचाउण चलिया, किन्नियां गोदां दे विचों उन्हां दे पुत्र खो खो के मारे जा रहे ने, मैनूं असीसां मिलण। पुछया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने, मां दस कोई इदां दी इच्छा, तेरी आखिरी इच्छा होवे मैं अपने हत्थी पूरी करके जावां, मेरी मां की कोई इच्छा हो? क्योंकि मापियां दी इच्छावां पुत्र पूरी करते हैं, बच्चे पूरी करते हैं, तो बच्चों दी इच्छावां मापे पूरी करते हैं। ते माता नानकी ने वचन किया गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं, पुत्र जे मां की इच्छा पूरी करेगा तो इको इच्छा है, आ सोहणे जे मुखड़े का एक बार होर दीदार करना। वचन बड़ा सख्त सी, क्योंकि जिस धरती ते चले ने दिल्ली जान लग्या ने एक वचन किया सी, संगत जी ये साडी जान वार दी फतेह है। सतगुरु क्यों? तुसी पहला भी दिल्ली जाके आए हो, ढाके बंगाल तक जाके आए हो, हुण जान वार दी फतेह क्यों? सतगुरु आखदे ने पहला जांदे सी वापस आ जांदे सी, पहला जांदे सी वापस आ जांदे सी, पर इस बार जावांगे पर वापस नहीं आवांगे। गज के आखो सतनाम, वापस नहीं आना। इस माता नानकी की आखदे ने, आ सोहणे जे मुखड़े का एक बार होर दर्शन कर। सतगुरां नूं पता सी वापस नहीं आया जाना, क्योंकि सीस देण चले ते पिछे गुरसिख खड़े ने जिहड़े नाल चले ने। बाबा मक्खण शाह खड़ा है पिछे, बाबा लखी शाह खड़ा है, बाबा जैता खड़ा है, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज खड़े ने। पिछे गुरसिखां नूं देख के आखना कीता, गुरसिखो वो मां दा वचन याद रखियो। बस जब दिल्ली विच कुर्बानी हुई ना, सतगुरां दी शहादत हुई, कि उस समय दे बादशाह औरंगजेब ने फरमान करता कि इस शरीर नूं कोई ना चक्के, कल सवेर होवेगी अजमेर गेट, लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट, जिहड़े दिल्ली दे 4 दरवाजे ने, इंडिया गेट, चारे दरवाजों के उपर 4 टोटे करके लमका दिए। उसे रात सिखां ने वो शरीर उतों चुकिया। बाबा लखी शाह बनजारा जिहड़ा कि शहीद बाबा मनी सिंह दे सौहरा साहब ते आपां पढ़दे हां ना इतिहास, बाबा बचित्तर सिंह जिन्हां ने नागणी दे नाल हाथी नूं मोड़िया सी, बाबा बचित्तर सिंह दे नाना जी सन बाबा लखी शाह बनजारा। बाबा लखी शाह बनजारा कहते ने मेरी कोठड़ी च लै चलो, संस्कार कर देंगे। बेनती की बाबा जैता जी ने, गुरसिखो धड़ दा संस्कार भावें करदे हो, पर असीस में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु पिता ने मां नूं वचन दिता होए दर्शन कराने ने, क्योंकि माता नानकी ने कहा चेहरे का एक बार होर दर्शन करना है, तो मेरा गुरु वचनों का बली है, गुरु का वचन पूरा होना चाहिए। शीश लैके वक्खो वखरे पड़ाव करता बाबा जैता जी आनंदपुर पहुंच गया। जदों वेख्या बाबे जैते के हत्थां विच शीस, माता नानकी नूं दर्शन कराते, लै मां तेरे पुत्र का सोहना चेहरा एक बार फिर तेरे सामने हाजिर करता। वो मां भी धन है जिन्हें अपने अखी चेहरा देख लिया, वो पत्नी भी धन है जिन्हें अपने हत्थां शीस लै लिया, वो पुत्र भी धन है जिहड़ा पिता की गोद विच बैठा सी, अज पिता का सिर अपनी गोद विच रख के बैठा।
ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਹੁੜਿਆ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਗੁਰੂ का बेटा, अपना बेटा नहीं सी किया उन्होंने, गुरु तेग बहादुर साहब का बेटा कहा सी, तू मेरा भरा है। रंगरेटा गुरु का बेटा, गुरु का पुत्र बन के बोलिया, जिन्हें अपने पिता गुरु की आखिरी इच्छा पूरी करती है, उन्हें मां को दीदार करा दिता। धन है कलगियां वाले पातशाह, जिन्हों ने एडा बड़ा सिदक रखे। 9 साल की उम्र सी, सतगुरां ने जज्बा रखा। समा बीतिया, ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭ ਲਈ, ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ? ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਆਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਤਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਨ ਪਾ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾਹਣ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾਏ, ਤੇ ਪਾਉਂ ਟਿਕਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। याद रखियो, इस स्थान पे माता सुंदरी जी ने बाबा अजीत सिंह को जन्म दिता है पौंटा साहब दे। सतगुरु वापस आनंदपुर आ गए, इत्थे माता जीता जिया ने 3 साहबजादियां नूं जन्म दिता सी, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। साहबजादे 4 ने, पिता एक है, मामा 2। फिर बेनती करा, मता भुलियो, साहबजादे 4, पिता एक, मामा 2। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਤੇ 3 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨਾਲ ਭੇੜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭੇੜ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਲੰਘੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਜਾਇਆ।
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰਪੋਕ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਰਨੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ ਭਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਧਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅੱਜ 42 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 2 ਪਠਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਸਨ, ਦਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਂ। 2 ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਜਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਠਾਨ ਗੁੱਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੇਦ ਖਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਤੱਕ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਭੇਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭੇਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਏ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇਗਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਉਦਣ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਣਿਓ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ। ਜਦੋਂ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਆਨੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲੰਗਰ ਪੱਕਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛਕਦੇ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਟਦੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਆਏ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਸ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦਇਆ ਰਾਮ। ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਹੈ, ਛਤਰੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਦਇਆ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
लिया तंबू विच लै गए, फिर आए बाहर, कहते एक होर सिर चाहिदा है। ते दूजे नंबर ते कौन खड़ा होया जी? धर्मदास। धर्मदास कित्थों आए हैं जी? हस्तिनापुर दिल्ली। हस्तिनापुर दिल्ली का धर्मदास जट है, किसान है। उठ के खड़ा हो गया, पातशाह मेरा सीस भी पेंट। कहते तू भी आ जा, तंबू च लै गए। फिर आए बाहर, कहते एक सिर होर चाहिदा है। तीजे नंबर ते कौन खड़ा होया? भाई हिम्मत राय। कौन है हिम्मत राय? उड़ीसा जगन्नाथपुरी का रहन वाला, बाबे छज्जू झूर का पोता है। बाबा हिम्मत राय छज्जू झूर को जानते? 8वें पातशाह गुरु हरकृष्ण साहब सीस ते छड़ी धर के जो गीता का पाठ कराया, वो बाबे छज्जू झूर का पोता है। बाबा हिम्मत राय खड़ा हो गया, पातशाह तेरे तो सीस को तंबू च लै गए। फिर बाहर आए, कहते एक सिर होर चाहिदा है। चौथे नंबर ते कौन खड़ा होया? बीबियां बोलो भाई, चौथे नंबर ते कौन खड़ा होया? मोहकम चंद। बाबा मोहकम चंद कित्थों आया? द्वारका गुजरात। कौन है? शींबा दर्जी बना कर सीस भेंट कर। फिर गए अंदर लैके, फिर बाहर आए, कहते एक सीस होर चाहिदा है। 5वें नंबर ते कौन खड़ा होया? बाबा साहिब राम। कित्थों आए ने? बिदर करनाटका। देश के वक्रों वखरे कोनिया तो आए हुए। ये नहीं थे भी आज जेडे मेरे 4 साहबजादे हो गए तो 5वां एक होर नेड़े तो ले लेंगे, इन्हों आप खड़े कर लेंगे। अपने अपने खड़े नहीं। कित्थों कित्थों आए? कोई लाहौर तो, कोई दिल्ली तो, कोई उड़ीसा तो, कोई द्वारका तो, कोई बिदर करनाटका तो। सतगुरु काबलियत देखते हैं, जिन्हों के अंदर जज्बा सी, जनून सी, खड़े कर ले गए तंबू विच। इत्थे एक बेनती करता, इत्थे साडे रौला ही रहिंदा है। कई कहते गुरु साहब ने सीस लग करते, कई कहते नहीं सीस नहीं लग करते। अच्छा गुरु साहब लैके कित्थे गए सी जी? उन्होंने तंबू च लै गए सी। ते आपां नूं किवें पता भी तंबू सीस वड्डे कि नहीं वड्डे ने? हुण जिहड़ा इह कहंदा भी सीस वड्डे ने, ना उहने देखिया, जिहड़ा कहंदा नहीं वड्डे ना उहने देखिया। जदों गुरु ने ओला कर लिया, तुहानूं की हक मिलिया कि पड़दे चक चक के देखिए गुरु ने अंदर की कीता? खज के आखो सतनाम। वो गुरु दे कीते पड़दियां ना चकना करिया, जिन्ना गुरु ने कहा उन्ना के करी चलो, साडी ओहदे च जय जयकार हो जाए। जदों समय कढ़िया ना ते पंजे तैयार बर तैयार सन। दया राम तो दया सिंह, धर्मदास तो धर्म सिंह, हिम्मत राय तो हिम्मत सिंह, मोहकम चंद तो मोहकम सिंह, साहिब राम तो साहिब सिंह। माफ करियो, सानू साडे बच्चों के नाम नाल सिंह ते कौर लाउण च भी हुण थोड़ी झिझक होण लग गई है। गज के आखो सतनाम। की नाम है जी? फलाना ढिल्लों, फलाना बाजवा, फलाना संधू, फलाना सैनी। सिंह लोप होंदा जा रहा। ते जे नाम दे नाल सिंह लग जाए फिर गोत लाउण दी लोड़ ही नहीं रहिंदी। सन गुरु ने सिंह लाया सी, नहीं तो फिर भाई दया राम ने भी कह देना सी सच्चे पातशाह ठीक है सिंह तो ला लिया, दया सिंह राम, धर्म सिंह दास, नहीं मुड़ के नहीं लाया। सिंह लग गया नाम के नाल, फिर गोत लाउण दी की सतगुरां ने पार बख्शिश कर दी, खालसा सजाया। कई मेरे वर्गे बैठे से, हुण सुनियो जज्बे की गल करदा, कई मेरे वर्गे बैठे से कहंदे पातशाह देसी भाषा की गल भी तो रूंडी पिटी है तुसीं, बच्चों वाली भाषा तो रूंडी पिटी। कहंदे क्यों? तुसीं कहा सी सीस लैना, आ तां तुसीं सिंह बनाते। गुरु साहब कहंदे परीक्षा सी, कहंदे फिर इदां दी परीक्षा साडी ले लैंदे, कहंदे असीं भी तैयार सी। आ न्याय नहीं होया, सानू तो मौका ही नहीं मिले। गुरु साहब कहते फिर कहते नहीं एक मौका हो लो, असीं तैयार हाँ, साडा सीस ले लो। पता सी गुरु साहब ने किहड़ा सीस वड्ढणे ने। इदां गुरु साहब ने सिंह सजाते, 5 प्यारे बना। नहीं गुरु साहब जी साडा सीस हो, सानू भी प्यारे बनाओ। गुरु साहब कहते प्यारे जेहड़े बनाने ते बनाते, चलो जे कहने हो तुहानू असीं गुरसिखां च लै लैंदे।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸੀਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋਈਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੰਬੂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ, 3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ 5-7 ਦਿਨ, ਉਹ ਸਬਰ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਉਦਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ। ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਿਰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਚੜ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਸੱਜਣਾ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਂ ਛਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 5-7 ਸਿਆੜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ, ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ 4 ਸਿਆੜ ਨੇ ਦਾਣੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਘਰ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਫਸਲ ਜਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ, ਕਰੀਏ ਕੀ? ਇੱਕ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵਰਗਾ ਬਾਬਾ ਡਾਢਾ ਮੋਟਾ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਗਾ ਸਾਡਾ, ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਲੰਮਾ ਪੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ, ਸਾਹ ਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਥੀ ਥੱਲੇ ਧਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਈ ਕਰ ਬੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਬੜਾ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚੜਾਈ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਬਾਣੀ, ਏਦਾਂ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਸਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਪੜੋ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ, ਆਈ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਕੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ। ਉਹ ਭਲਿਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਸਾਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੋਗੇ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਚਲਾਕ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ? ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨੋਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਇਹ
जे दौड़ के चलिया जाए घर में अपने तो मनोगे? डर गए भी पछाण लिया पातशाह ने। कहते पातशाह मुर्दा भी कदे दौड़दा? कहते होर दौड़े ना दौड़े ਤੁਹਾਡੇ वाला मुर्दा जरूर दौड़ेगा। गज के आखो सतनाम। कहते पातशाह किवें दौड़ेगा? कलगियां वाले पातशाह आखण लगे सिंघो आनंदपुर दे विच आया सी, साडा लाडला सिख सी ते जिहड़ा आनंदपुर दे विच चढ़ाई करिया इहनूं आनंदपुर तो बाहर नहीं फूकना, इत्थे ही फूकांगे। आवाज मारी दया सिंह जाके अर्थी तैयार कर लै, धर्म सिंह जाके चिखा तैयार कर, अज्जे फूकना हुणे फूकना। छाल मार के खड़ा हो गया। कहते पातशाह जिंदा है। कहते देखो सिंह तुहाडा मुर्दा झूठ बोलदा, ये है मरिया कहते पर झूठ बोलदा। छाल मार के खड़ा हो गया। कहते पातशाह जिंदा है। ਚੱਕੀ ਮਿਸਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਫੂਕਣਾ ਹਲੇ। ਮੂਰੇ ਮੂਰੇ ਦੌੜ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜਾਂਦਾ ਮੁਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जदे चल जाने जोशियां को। देखियो जी हथ साडा के देखियो साडियां लकीरां, बनायो साडी कुंडली, दौड़े फिरदे। दसो सानू किहड़ा दिन चंगा साडे वास्ते, किहड़ा पहर चंगा साडे वास्ते? कोई जोशियां को, कोई बाबियां को, कोई किते दौड़े। जद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने दसम ग्रंथ साहब दे विच कह दिता, सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो, सगल द्वार को गहियो तुहारो, बाहें गहे की। जिन्नी संगत बैठी है ना, आवाज तो मेरे साथ बेलापुर तक जानी चाहिए अपनी। ये अपनी आवाज है जी थोड़े लंगर तक नहीं जा रही है। पढ़ो भाई, सगल द्वार को गहियो तुहारो, बाहें गहे की। गोबिंद दास मन भी लियो, ये गोबिंद तेरे दास बन के आया। किवें आया? सगल द्वार को छाड़ के। जिन्ने देवी देवतियां दे, बाबे डेरियां दे, जोशियां पांधियां दे जिन्ने द्वारे सी सारे छड़, तेरा द्वारा फड़ लिया है। अब बांह फड़ के मेरी रक्षा कर ली, मैनूं डुबदे नूं बचा ली। बाहें कहें कि लाज यस गोबिंद दास तुहार, तेरा दास बन के आया, रख ले मेरी पैर। कलगियां वाले पातशाह 42 साल की उम्र तक सानू इस बापू के लड़ लाते। अखीर जांदी वार गुरसिखां दे नाल एक मता कीता, कहंदे गुरसिखो हुण तक तुहानू बेनतियां करियां, तुहाडे नाल वचन कीते, पर जांदी वार दा हुक्म सुणिया। की कीता? आग्या भई तभी चलायो। ये पंथ चलिया किसी बंदे दे कहण नाल नहीं चलिया, किहदे कहण नाल चलिया है? अकाल पुरख। आग्या भई तभी चलायो, सब सिखन को। बेनती नहीं करी कि बेनती है भी चॉइस होवे, मनो भावें ना मनो, ना हुक्म ऑर्डर किया। सब सिखन को गुरु मान्यो, गुरु मान्यो। गुरु ग्रंथ साहब गुरु मान लियो। किवें मनना है? ये ना मान लो भी कोई किताब है, कोई ग्रंथ कला है, ना ना ना। गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुणा की, प्रतख गुणा की देह है। देह भाव बॉडी है जिवें, शरीर सुनता भी है, वेखदा भी है, ते बोलदा भी है। ते मेरा गुरु सुनता भी है, वेखदा भी है, ते बोलदा भी है। सुनने वाले कन रखियो, जो हुक्मनामा साहब आउंदा है, बापू नानक सीधियां गल्लां करदा, गुरु अर्जन महाराज सीधियां गल्लां करदे ने, पर सुनने वाले कन चाहिए ने। जिन्हां ने देखना सी धन धन बाबा नंद सिंह जी नानकसर वालियां ने गुरु ग्रंथ साहब दे विचों बाबे नानक नूं देखदे सी। गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरां की, जो प्रभ को। वो जिन्हां ने परमेश्वर को मिलना है, खोज शब्द में इत्थे खोजो। आके इत्थे खोजना है, गुरु ग्रंथ साहब दे विच खोजना। इस करके आओ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के लड़ लगिए, सतगुरां की बाणी पढ़िए, सुनिए, विचारिए। तदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का अवतार पुरब प्रकाश दिहाड़ा मनाया सफल। आओ इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਖਾਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਵਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।